Okay, so we'll continue with the synchronous machine modeling. So last class we have seen what are the stator equations, that is phase A, phase B, phase C and what are the stator equations. Then we consider the stator resistance and all. We studied the equations, and then we saw what is stator self-inductance. Self-inductance L is equal to flux by the current passing through it. Flux per unit current, that is the inductance. So we also derived in terms of that also. Here it is, equation 1, equation 2, equation 1, equation 2, equation 3, and this does not have an equation number. Only the basics that you should know. And total flux linkage of phase A will be LAAIA, that is self-inductance of A phase. Then mutual inductance between A and B, then A and C. Then what is LAFD? LAFD means we are coming to the rotor side. In the rotor side there is a field winding as well as 2 damper windings. So we are considering such a damper winding can be of n numbers. So we are considering only 2 damper windings. So one in the direct axis and one in the quadrature axis. So that is LAKD and LAKQ. So every time you study, because whatever you study from here, this figure is very important. Okay, where is that figure? This figure is very important, because the most of the assumptions and everything that we make will be based on this figure. Okay, so this figure is very important, keep that in mind. So I will tell you just figure 1. Okay, so figure 1 is very important. Every time you have to go back and see that figure whenever I write an equation. So I will go with the next portions. So you know that an MMM will be produced. Or inductor or conductor load, when a current is passing, we are talking about synchronous generator. So when a current is passing through the conductor, it having n number of turns and the current is I, and MMF will be produced. And and I already told you that this MMF will be sinusoidally distributed along the air gap. So MMF NAIA will be sinusoidally distributed along the air gap. And the MMF net, this MMF, so last class as I told you, an MMF will be produced which is sinusoidal, which is because when a current flows through the conductor, an MMF will be produced, which is NAIA, and that will be distributed along the air gap. That I told you. Then this MMF will have maximum value along the D axis. MMF will have maximum value along D axis, because last class I told you about the permeance. The permeance will be maximum along the D axis and it will be minimum along the Q axis. I told you like that because there is one figure which I showed you last time. This one, D axis and Q axis, right? This is D axis and this is the Q axis. So same concept. Okay, so slowly we are making use of this MMF and everything. Okay, and let's see. Then there is one phasor diagram that you should know. So we have a phasor like this, and this will be the Q axis. So this actually shows we will consider one phase. We go for A. Then this shows the MMF wave and its components. So what are the components? It will be phase A will be there. Then when it comes to the rotor, means there will be D axis and Q axis. So total 3 phases: MMF along phase A, then MMF along Q axis, and then MMF along D axis. That is what we are going to draw. So this is Q axis, and this will be D axis, and this will be the phase A. This will be phase
A. And then certain things which you already learned. Face A and D axis, what angle it will be? Face A and D axis in the angle Kirti. Last class we studied face A axis in the D axis like angle. Theta. Okay. Then what is the angle between D axis and Q axis? How much should be the angle? Anupama? 90 degree. So this is theta plus. So that figure number 1. Yeah, it is very difficult. So that figure number 1 you always refer when I am teaching you, because in the text and the notebook and figure number 1 because every time I cannot go back. Once I finish, I will show you once. So you go back and see that figure number 9. So from there it will be okay. So this will be theta plus 90 degree. Okay. Now we will draw MMF along face A. So now we'll take another color and we'll draw MMF along face A. MMF along face A. So it will be like MMF along face A. So D axis will have maximum. So this is axis. So MMF along face A means it will be just sinusoidal. It will be like this. This is MMF along face A. Text so from here now you understood, and then draw the good figure from your textbook itself. My figure may not be that much neat. Okay, so that is MMF along face A. Then you have two axes, right? Quadrature axis and direct axis. So now we'll go for the quadrature axis. So it will be like quadrature axis will be quadrature axis. Yes, this is quadrature axis. So MMF along the quadrature axis, that is MMF AQ, and then direct axis. For a direct axis also, regular textbook nokunundo. Is anybody checking the textbook? And this will be the Anupama text now. Just starting in the portions. Okay. But here figure of text verify cheyana. So there will be, so MMF will be having the maximum value. So you can see that the MMF is having the maximum value along the D axis. MMF phasor AM, then direct axis is maximum on the D axis. So I'm going to do phasor. So this actually shows the phase A MMF, phase A MMF wave and its components. Phase A MMF wave and its components. So just like the figure 1, I will show once more. Just like we have seen in figure 1. Just like so, we can see that phase A and direct axis, it is 30 degree and this is 90 degree. Okay, so that's what we have represented there. And then what will be the MMF? That is MMF along this coil, then MMF along the phase A. So what we have just drawn is MMF along this phase A. So you would have NA into IA. IA current E coil number of turns N NA into IA. That's represent MMF A. Then field axis MAFD. Sorry, field represent direct quadrilateral. So direct axis MA and MAD, MMF AD. That's NA into IA. That's quadrilateral axis or damper winding in
mm of AQ. അതാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ അതിന്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പെർമിയൻസ്. അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസിൽ മാക്സിമം ആയിരിക്കും. സോ അതാണ് ഇവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? ക്ലിയർ ആണോ? ഹലോ, ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എംടെക്കിനല്ലേ പഠിക്കുന്നത്? ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം. ഫേസ് പറഞ്ഞോളൂ. അതെ ഫേസ് എ ആണ് കൂടുതൽ. അതെ MMF along ഫേസ് എ ആണ് കൂടുതൽ. അതങ്ങനെ നമുക്ക് കൂടുതൽ കുറവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ആൻഡ് ദ കറന്റ് പാസിംഗ് ത്രൂ ഇറ്റ്. NA into IA അല്ലേ? Okay. So I will show you one phasor. Please respond first. Okay. So ഇത് direct axis ആണ്, ഇത് quadrature axis ആണ്. So we know that the angle between direct axis and quadrature axis is 90 degree. So നമ്മൾ MMF along A നമ്മൾ ഇങ്ങനെ represent ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ this is MMF along A, that is stator, and this angle is theta, that is angle made by stator with the direct axis is theta. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കീമാറ്റിക് ആയിരുന്നു, നമ്മൾ അതിനെ ഫേസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു. MMF along A, that is angle made by direct axis with MMF along A is theta. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? MMF A എന്താണ്? It is NAIA. So direct axis will be NAIA. എന്തായിരിക്കും? What will be this? Amina, what is this? What will be along direct axis? ഇത് NAIA, ഇത് theta ആണെങ്കിൽ what will be this? NAIA. Okay, Sharath, what will be this? NAIA? ശരത്തിന് മാത്സ് ഒക്കെ മറന്നുപോയോ? This will be NAIA cos theta and this will be NAIA sin theta. NAIA sin theta. NAIA sin theta അല്ലല്ലോ. This will be NAIA. Okay, this will be NAIA sin theta and this will be minus NAIA sin theta. അല്ലേ? Yes sir. Okay. This will be NAIA sin theta. So നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ എടുക്കുന്നത് ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണ്. സോ ഈ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ടാവും. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അപ്പം ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു. ഓക്കെ ആണോ? ഈ ഒരു ഫിഗറും ഈ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാം. ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അതായത് പെർമിയൻസും MMF വേവും സ്റ്റേറ്റർ ഒക്കെ തമ്മിലുള്ള ആംഗിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ഫേസർ സ്കീമാറ്റിക് ഇതിന്റെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. മനസ്സിലായോ ഇത്? ഓക്കെ. MMF AD which is equal to MMF along direct axis നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്ത? വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ? ഇപ്പൊ എത്ര പറഞ്ഞേ ദീപു? എത്രയാണ് MMF along direct axis? NAIA cos theta. NAIA cos theta. That is our equation number 5. നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടു കേട്ടോ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വേറൊരു കളർ കൊണ്ട് ഇട്ടു. കാരണം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്, ഇക്വേഷൻസിന്റെ കുറെ കളിയാണ്. സോ then this will be peak MMF AQ, that is minus NAIA cos theta. നമ്മൾ along the axis നമ്മൾ എടുത്ത ആക്സിന്റെ along ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, Q ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ലീഡിംഗ് ആണ്. യെസ് സോറി, sin theta, യെസ് sin theta ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ മൈനസ് എടുക്കാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഡി ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 90 ഡിഗ്രി ലീഡിംഗ് ആയിരിക്കണം. Q ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് ഡി ആക്സിസ്. സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുകളിലത്തെ തന്നെ എടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് വൈ sin theta. ഓക്കെ, അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ. സോ MMF AD എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? MMF AD എന്ന് പറഞ്ഞാൽ MMF due to current flowing in the stator phase and its component along the D axis. Similarly, MMF AQ എന്ന് പറയുന്നത് MMF due to current flowing in the stator phase A and its component along the Q axis. അപ്പൊ ഒന്ന് എഴുതിയേക്കാം.
അപ്പൊ രണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതിക്കും. അപ്പൊ എം എം എഫ് എ ഡി മാത്രം ഞാൻ എഴുതാം. എം എം എഫ് ഡ്യൂ ടു കറന്റ് flowing in the stator A and its component along D axis. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഞാൻ എഴുതുന്ന നോട്ട്സ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പോക്കോളൂ. കാരണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വായിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി പോകണമെന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് റെക്കോർഡും കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളത് എഴുതി പോവുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് നോക്കേണ്ടത്? നൗ ദ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അലോങ് ദീസ് ടു ആക്സിസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ എം എം എഫ്. അപ്പം എയർ ഗ്യാപ്പും കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ. എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ ദ ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് along D and Q axis. The flux produced along D and Q axis because of the MMF. ഫ്ലക്സും എം എം എഫും ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉത്തരം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ കണക്ടിങ് ഫ്ലക്സ് ആൻഡ് എം എം എഫ് ആൻഡ് കറന്റ് ആൻഡ് എവരിതിങ്? എന്താണ് അനുപമ? അതെ, എം എം എഫ് ബൈ 5. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് പെർമിയൻസിനെ പറ്റിയാണ്. നമുക്ക് റിലക്റ്റൻസ് വേണ്ട, എത്രമാത്രം കടത്തി വിടുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞാൽ മതി. സോ 5GAD, നിങ്ങളുടെ പേര് വിളിച്ചാലേ നിങ്ങൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇനി ഓരോരുത്തരുടെയും പേര് വിളിക്കാം. 5GAD is equal to MMF NAIA cos theta into PD. PD is the permeance. നമുക്ക് റിലക്റ്റൻസിനെ പറ്റി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല, അതിന്റെ റെസിപ്രോക്കൽ പെർമിയൻസ്. സോ 5GAD is equal to, this is the MMF. 5GAD is equal to NAIA cos theta into PD. That is equation number 7. Equation number തെറ്റരുത്. Then 5GAQ എന്താണ്? മൈനസ് NAIA cos theta into PQ. That is equation number 8. So PD and PQ, they are the permeance. PD is the permeance along D axis and PQ is the permeance. That is permeance coefficients ആണ് പറയാ. Along the അവിടെ sin theta അല്ല. Oh, every time I'm writing cos അല്ലേ? Sorry. അതെ, sin ആണ്. Sin theta. അതെ. So it will be minus NAIA sin theta PQ. That is equation number 8. ഇനി നമ്മൾ the total air gap flux linking phase A. The total air gap flux linking phase A എന്തായിരിക്കും? 5GA നമ്മൾ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be 5GAD cos theta minus 5GAQ sin theta ആയിരിക്കും. അതായത് ടോട്ടൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് ലിങ്കിങ് എന്താണ്? ഫേസ് എ. അപ്പം 5GAD cos theta മൈനസ് വരാൻ കാരണം നമ്മളത് 90 ഡിഗ്രി ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് സൈൻ കിട്ടി അവിടെ. കാരണം NAIA റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴോട്ട് വരും. സോ വെൻ വി ആർ 90 ഡിഗ്രി ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് കാണിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മൈനസ് സൈൻ. നമ്മുടെ ഫേസർ വരച്ചപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് എ മൈനസ് സൈൻ നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തു. സോ അതിൽ നിന്നുള്ള ഫൈൻഡിങ് ആണ് 5GA വിൽ ബി 5GAD cos theta. കാരണം MMF ഉം ഫ്ലക്സും ഒക്കെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ്. അപ്പൊ MMFനെ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് റിലക്റ്റൻസ് ആ ഒരു ഡയറക്ട്ലി പോകുമ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 5GAD cos theta minus 5GAQ sin theta. ഇനി നമുക്ക് we'll substitute equation number 7 and 8 here. Equation number 7 and 8 ഇവിടെ substitute ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ how it will become? NAIA into PD cos square theta. അതായത് NAIA cos theta ന്റെ PD ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ NAIA PD cos square theta. ഇതിൽ കുറെ അധികം മാത്സ് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അടുത്ത്
എന്നെ കുറെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ശരത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യത്തില്ലേ? ശരത് പോയോ? ഓക്കെ. സോ NaIA കോമൺ എടുത്തു. സോ PD cos square theta plus PQ sin square theta. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 7 and 8 ഈ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരുമോ? ഓക്കെ. മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് ഒക്കെ വന്ന് പ്ലസ് ആവും. ഓക്കെ. ഇനി കുറച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ്. അഗെയിൻ യുവർ മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ്? കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ, നമ്മൾ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും? 1 plus cos 2 theta by 2 എന്ന് എഴുതും. Then sin square theta എങ്ങനെ വരും? What is sin square theta? Who will say? Naufia, what is 1 minus okay. 1 ശരത്തിന് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയാം. 1 minus cos 2 theta by 2. So cos square theta, sin square theta. ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ we are going to substitute in the equation for 5GA. So what is 5GA? The flux produced along Q axis and D axis in the air gap is resolved in the direction of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേറ്റർ കോയിൽ. So what is it? 5GA is equal to NaIA into PD plus PQ by 2. ബാക്കിയൊക്കെ നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണം. അതിന്റെ റൂട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. PD minus PQ by 2 into cos 2 theta. This is equation number 9. അപ്പം ലാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഫ്ലക്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ I told you there is a cos 2 theta component വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നോ കീർത്തി? cos 2 theta component വെച്ചൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഓർക്കുന്നോ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ആ cos 2 theta, മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. ആ cos 2 theta എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സോ ഫ്രം ഹിയർ ഇവിടേക്ക് ഈ cos square thetaയ്ക്ക് നമ്മൾ 1 plus cos 2 theta by 2, sin square thetaയ്ക്ക് 1 minus cos 2 theta by 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the equation. This is equation number 9. There is the air gap flux. NaIA PD plus PQ by 2 plus PD minus PQ by 2 cos 2 theta. ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ? സർ PD plus PQ അല്ല സർ, P2 plus PQ അല്ലല്ലോ. ഓ ഓക്കെ ശരി ഓക്കെ. അതെ, PD plus PQ, അതെ, PD plus PQ by 2 plus PD minus PQ by 2. ഓക്കെ. ഇനി the air gap flux produced by the current flowing in the stator winding of phase A is proportional to PD plus PQ by 2 and another term PD minus PQ. അപ്പം എന്താ മനസ്സിലായി? ഈ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ്, അതായത് സ്റ്റേറ്റർ വൈൻഡിങ്ങിലൂടെ കറണ്ട് ഐയും അതിലെ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് എന്നെയും ആസ്പദമാക്കിയിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു. ഇത് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ, നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസും കറണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ 5GA എന്ന് പറയുന്നത് we can say 5GA എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു PD plus PQ by 2 എന്നുള്ളൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനോടും cos 2 theta വെച്ച് മാറുന്ന PD minus PQ by 2 എന്നുള്ള ഒരു വേരിയബിൾ ടേമിനോടും പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണ്. The air gap flux is proportional to this term which is constant and this term which is variable. അപ്പോൾ പെർമിയൻസ് വെച്ചിട്ട് cos 2 theta ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നതൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചായിരുന്നു. സോ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. സോ ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫ്ലക്സിൽ എത്തി നിൽക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടുന്നാ തുടങ്ങിയത്? നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നിർത്തിയത് എവിടെയാണ്? ഇൻഡക്ടൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് എന്നാണ് നിർത്തിയത്. അപ്പൊ അതിലെ ഫ്ലക്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. കറണ്ട് നമുക്കറിയാം IA ആണെന്ന്.
അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the self inductance of the stator flux A, the self inductance of stator flux A due to the flux produced in air gap എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് വിൽ ബി, നമ്മൾ അതിനെ LGAA എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇറ്റ് വിൽ ബി 5GAA. കാരണം സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് അപ്പൊ എയും എയും തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ ആകുമ്പോഴല്ലേ എ ബി ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 2 തവണ എ എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബൈ IA. ഇപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ n=1 ആണ്. വി ടുക്ക് n=1. ഹിയർ NA ഇപ്പൊ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് നമുക്ക് അറിയില്ല. സോ LGAA NA into 5GAA by IA, and that equation 9 നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. So that will be NA square. IAയും കട്ടായി പോകും. So NA square into PD plus PQ by 2 plus PD minus PQ by 2 cos 2 theta. അതാണ് LGAA. സോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ, this first term we represent as LGO and plus LAA2 cos 2 theta, that is equation number 10. ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൻസി ഇക്വേഷൻ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ആൻസി ആബ്സെന്റ് ആണോ? അതെ, ഈ ഇക്വേഷൻ മുമ്പ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം. ഞാൻ മാക്സിമം ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് പഠിപ്പിച്ചപ്പം MAF cos theta എന്ന് എഴുതി. പിന്നെ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ വൈൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് LAA0 plus LAA2 cos 2 theta എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആരും എങ്ങനെയാണ് cos 2 theta വന്നതെന്നൊന്നും അപ്പം ചോദിച്ചതുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തായാലും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പോൾ അത് പറയാതിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് വൈൻഡിങ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് cos 2 thetaയും, സിലിണ്ടറിക്കൽ പോൾ ആണെങ്കിൽ സാലിയൻ പോൾ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് cos 2 thetaയും, സിലിണ്ടറിക്കൽ പോൾ ആണെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു. നീതു നോട്ടൊക്കെ എഴുതി സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ആ നോട്ടിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ, ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഡെറിവേഷൻ ചോദിക്കാം, പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഡിപെൻഡിങ്. അപ്പൊ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് പ്ലസ് വേരിയബിൾ ടേം എന്നാണ് എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലക്സ് എന്ന്. അപ്പൊ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റർ ഫ്ലക്സ് ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ എഴുതണം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മിക്കവാറും നിങ്ങളിത് സ്റ്റേറ്ററും റോട്ടറും എല്ലാം മിക്സ് ആക്കും. അപ്പം കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പോവുക. ഓക്കെ, സ്റ്റേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ABC, റോട്ടർ ആണെങ്കിൽ എഫ് വരും, ഫീൽഡ് വൈൻഡിങ് വരും, ദെൻ K വരും, KQ വരും, KD എന്ന് വരും, ഡയറക്റ്റ് ക്വാഡ്രേച്ചർ ആക്സിസ്, അങ്ങനെ മാറി മാറി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പോവുക. ഓക്കെ, ഇവിടെ വരെ ക്ലിയർ ആണോ? So what is LGO? LGO will be NA square into PD plus PQ by 2 and LAA2 എന്ന് പറയുന്നത് it will be NA square into വൈഷ്ണവിക്ക് ക്ലിയർ ആണോ ഇതൊക്കെ? PQ by 2. വൈഷ്ണവി ആബ്സെന്റ് ആണോ? ഓക്കെ, വൈഷ്ണവി is absent. ഓക്കെ, ദീപുവിന് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ? ഇക്വേഷൻസ് ഓരോന്ന് കണക്ട് ആയി കിട്ടുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ തുടങ്ങി 10ാമത്തെ ഇക്വേഷനിൽ എത്തി. എവരിതിങ് ഈസ് കണക്റ്റഡ്? ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു തീറ്റ വരാൻ കാരണം എന്താണ്? വളരെ ഇതൊന്നും പഠിക്കാത്ത ഒരാൾക്ക് അറിയാം. എന്താണ്? റോട്ടർ കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ്. അപ്പൊ റോട്ടർ കറങ്ങുന്നതിനനുസരിച്ച് തീറ്റ മാറും. സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ വരച്ച് കാണിച്ചിരുന്നു. അപ്പം
സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ prove that the permeance of an air gap varies as relative with respect to the rotor position. ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Prove by the use of mathematical equations that the permeance of air gap in case of a synchronous machine varies with respect to the rotor position. എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം മുതലുള്ള കഥകളെല്ലാം എഴുതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഞാൻ ചോദിക്കാനൊന്നും പറയുന്നില്ല, ചോദിക്കാണ്ടിരിക്കാം. പക്ഷെ നിങ്ങളിത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക. എക്സാം അല്ല നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം. ഓക്കെ, ദെൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും there will be some leakage flux. അപ്പോൾ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ DC മെഷീൻസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ്. So when it comes to synchronous machine also there is some leakage flux which does not pass through the air gap. So leakage flux എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The flux which is not passing through the air gap. So there is some leakage flux which does not pass through the air gap. There is some leakage flux which does not pass through the air gap. But ഈ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് ആൾസോ കൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ദ ഇൻഡക്ടൻസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സും എയർ ഗ്യാപ്പിലുള്ള ഫ്ലക്സും എല്ലാം നമ്മൾ എടുക്കണം. ബട്ട് ദിസ് ഓൾസോ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു എയർ ഗ്യാപ്പ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഓരോ പോർഷൻസും പ്രീവിയസ് പോർഷൻസ് പഠിച്ചു വന്നെങ്കിലേ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിച്ച ആൾക്കാരും ഇത് നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കോസ് തീറ്റ ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളത് പഠിച്ചു വന്നെങ്കിലേ നിങ്ങൾക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ, ആ ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ജസ്റ്റ് റിവൈസ്. മാക്സിമം ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറേ എടുക്കുള്ളൂ ഇത് മൊത്തം ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിന് മുമ്പ് പ്ലീസ് റിവൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടോട്ടൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് LAA. അപ്പൊ എയുടെ ടോട്ടൽ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ആഡിങ് ലീക്കേജ് ഇൻഡക്ടൻസ് LAL പ്ലസ് നമ്മുടെ LGAA. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും? LAL പ്ലസ് നമ്മുടെ ലെസ്റ്റ് നമ്മളിപ്പോ ലീക്കേജും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തു. LAL പ്ലസ് LGO പ്ലസ് LAA2 cos 2 theta. ലാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വി ജസ്റ്റ് ആഡഡ് ദ ലീക്കേജ് ഇൻഡക്ടൻസ്. അപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ കോസ് 2 തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവം? നിങ്ങൾ ഹാർമോണിക്സിനെ പറ്റി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഹാർമോണിക്സ്, സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക്സ്, തേർഡ് ഹാർമോണിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചോ? മറ്റേ പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ പഠിച്ചിരുന്നോ? ഹാവ് യു സ്റ്റഡി? ഹലോ. അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കോസ് 2 തീറ്റ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് സെക്കൻഡ് ഹാർമോണിക് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് LAAO. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് LAAO എന്ന് എഴുതി. അതായത് ലീക്കേജും എല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് LAAO പ്ലസ് LAA2 cos 2 theta, and that is equation number 11. So LAAO എന്ന് പറയുന്നത് LAL plus LGO. So LAAO plus LAA2 cos 2 theta. ഇനി ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ വേരിയേഷൻ. ഓക്കെ, അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫേസ് എ പറ്റിയാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. LAA, that is phase A is our point of discussion. Similarly, LBB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? LBBO plus LBB2 cos of 2 എത്രയായിരിക്കും കീർത്തി? എ ഫേസും ബി ഫേസും തമ്മിലുള്ള ആംഗുലർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 120 degree. So 2 theta minus 2 pi by 3 and LCC will be LCCO plus LCC2 cos of 2. ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും നസ്രിൻ? What will be the angle here? 240. 240. So 240 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്ലസ് 120 എന്ന് എഴുതാം. So theta plus 2 pi by 3.
So this happens to be equation number 12 and this happens to be equation number 13. Okay. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പം എ ബി ഫേസിലുള്ള 3 ഫേസിന്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് എടുത്താൽ അവരുടെ ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻ ഫേസ് എ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻ ഫേസ് ബി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻ ഫേസ് സി. സോ നമ്മൾ എൽ എ എ ഒ എൽ ബി ബി അങ്ങനെ പ്രത്യേകം എഴുതില്ല. സോ എവറിത്തിങ് ഇസ് സെയിം. സോ എൽ എ എ ഒ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എൽ ബി ബി ഒ സെയിം മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു. ദാറ്റ്സ് ആൻ അസംപ്ഷൻ. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു LAA2 which is equal to LBB2 is equal to LCC2. So this is equation 12 and this is equation 13. Okay. Okay. Ini one more explanation I want to share with you. So we have reached at an equation that is LAA naught, that is LAA എന്ന് പറയുന്നത് is equal to LAA naught plus LAA2 cos 2 theta ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടു. സോ you know that ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസും ക്വാഡ്രാക്ചർ ആക്സിസും ഇൻഡക്റ്റൻസും ഈ ഒരു ടേമിനകത്ത് ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇല്ലേ? നമ്മൾ അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാ ആണോ ദീപു? ഈ ഒരു ടേമിനകത്ത് ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസും കോൺട്രാക്ട് ആക്സിസും എല്ലാം ഇതിലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് വെച്ചിട്ടൊരു there is one summary. സോ ഇത് നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ്, നമ്മുടെ ക്വാഡ്രാക്ചർ ആക്സിസ്. ഓക്കെ, then so this is the variation of self inductance ആണ് കാണിക്കുന്നത് with respect to direct. നമ്മുടെ പെർമിയൻസിന്റെ ഡയഗ്രാം തന്നെയാണ്. സോ ബട്ട് there is very something interesting. നിങ്ങൾക്ക് സബ്ജക്റ്റിനോട് ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട്. അപ്പം അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഡി ആക്സിസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ക്യൂ ആക്സിസ്. ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഞാനതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് 0 degree, this is 90 degree and this is 180 degree. Same here, 0 degree, 90 degree and 180 degree. This is angle theta. So what is theta? Endana Amina, what is theta? Sir, angle between D and Q. Angle between D and Q no alla theta. Angle between D and Q 90 degree. Angle between phase A, stator A and Q and D, sorry, and D. Okay, theta. So ആ വേരിയേഷൻ വെച്ചിട്ട് എത്രയാ മാറുന്നതെന്നാ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം one more color I want to change. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the maximum value എന്ന് പറയുന്നത് it will be LAA. Maximum value will be LAA and this value will be LAA0 minus LAA2. അല്ലേ? 180 cos 180 വരുമ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ വരും LAA മൈനസ്, അതായത് തീറ്റ 180 അല്ല, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 90. അപ്പം കോസ് 180 അതായത് -1 വരും. That is LAA minus LAA2. അതാണ് മിനിമം വാല്യൂ ഇവിടെ വരിക. ആൻഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു ഫിക്സഡ് വാല്യൂ പ്ലസ് എ വേരിയബിൾ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ഫിക്സഡ് വാല്യൂ ഇതായിരിക്കും LAAO ഇതായിരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി LAA2. കൊസൈൻ ആയിട്ട് വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള LAA2 ഇതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും LAA. 3A ഇല്ല, LAA. That is LAA. The peak value is equal to LAA0 plus LAA2. ഇത് വേരിങ് അല്ലേ? So that is LAA2 cos 2 theta. അപ്പം തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ പ്ലസ് ആവത്തേ ഉള്ളൂ. cos 0 is 1. So LAA0 plus LAA2. അതാണ് ഇവിടെ പീക്ക് വന്നത്. അപ്പൊ മിനിമം വരണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൈനസ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് cos 180. ക്ലിയർ ആണോ? ഇക്വേഷനും ഗ്രാഫും തമ്മിൽ കണക്ട് ആയോ?
Yes, sir. Okay, very good. So this is the ഇതൊന്ന് ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കത്തില്ല. ഈ ഫിഗർ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് കിടപ്പുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. വേരിയേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. വേരിയേഷൻ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എ ബി സി ഫേസ് പറഞ്ഞു. ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്ററിന്റെ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് സ്റ്റേറ്റർ ടു ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പം അത് റോട്ടറിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ നോക്കിയില്ല. ഓക്കെ, so now we will talk about stator mutual inductance. Now we will be talking about stator mutual inductance. So mutual inductance നമ്മൾ LAB ഞാൻ പറയുന്ന എഴുതി എടുത്തോളൂ, സെന്റൻസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല. The mutual inductance LAB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be found out by evaluating the so stator inductance LAB is found out by evaluating air gap flux. അപ്പം അവിടെയുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് വേണം. നേരത്തെ നമ്മൾ എയർ ഗ്യാപ്പ് സ്റ്റേറ്റർ എ മാത്രം, ഇത് എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് അതെന്തായിരിക്കും? 5GBA ലിങ്കിങ് ഫേസ് ബി when A is excited. ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയും സെക്കൻഡറി ആലോചിച്ചാൽ മതി. മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് എന്താണ്? ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രൈമറിയിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൗ മച്ച് അതിലുള്ള ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജിൽ എത്രമാത്രം സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ്ങിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ when it comes to സ്റ്റേറ്ററുകൾ തമ്മിൽ, ഇപ്പോഴും നമ്മൾ റോട്ടറിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല, സ്റ്റേറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻഡക്റ്റൻസ് എയും ബിയും എയും സിയും ബിയും എയും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ്? when current passing through when A is excited, നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വൈൻഡിങ്സിനെ എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ how much of that is linking with B. അപ്പം എയർ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കണക്കാക്കുന്നത്. എയർ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്ന ഫ്ലക്സ് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് MMF കിട്ടുക. The flux that we are getting is from the air gap flux only. The MMF is due to the air gap flux, right? പിന്നെ നമ്മൾ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സ് കൂടെ എടുക്കുന്നു. സോ അതിൽ എത്രമാത്രം എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള എയർ ഗ്യാപ്പിൽ വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വാട്ട് വി ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ്. ദാറ്റ് ഈസ് LAB. സോ വി ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓൾസോ. കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ? ശ്രീജിത്തിന് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, 5GBA എന്ന് പറയുന്നത് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 5GAD cos of theta minus 2π/3 minus 5GAQ sin of theta minus 2π/3. അപ്പൊ നമ്മള് ഫ്ലക്സ് ഫൈക്ക് ഒരു ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, PD PQന്റെ ടേംസിൽ. സോ NAIA minus of PD plus PQ by 4 plus PD minus PQ by 2 into cos of 2 theta minus 2π/3. So there is some mathematics involved here. Either you can solve and see, but it's better you കാരണം there is no need of going too much deep into the trigonometric equations. ശരത്തിന് വേണമെങ്കിൽ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടോളൂ, ഇറ്റ്സ് അപ് ടു യു. ബട്ട് ഇത് കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ അങ്ങനെയുള്ള അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഓപ്പൺ ആക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇത് കിട്ടുക. ഓക്കെ, കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ കോസ് ബി അങ്ങനെയൊക്കെ വന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത് കിട്ടുക. അപ്പോൾ PD plus PQ എന്നുള്ളത് 5GADക്കകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്, നമ്മള് പ്രീവിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടുക. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 15. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14 അല്ലേ പറഞ്ഞേ? ഓക്കെ, സോ ഐ മിസ്ഡ് വൺ ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 14 only. This is equation number 14. This is equation number 14. This is equation number 14.
സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സെയിം സ്റ്റെപ്പാണ് ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ air gap flux, if you have the air gap flux, it will be LGBA is equal to 5GBA divided by IA, and you will have the current. Of course you will have the current because NA എടുക്കാൻ കാരണം നമ്മൾ NA എക്സൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എയർ ഗ്യാപ്പിൽ എന്ത് വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുക. So LGBA will be equal to minus 1 by 2 LGO plus LAB2 cos of 2 theta minus 2 pi by 3. That is equation number 15. And LAB2 എന്താണ്? LAB2 is equal to NA square. The equation 14 ആണ് 15 ലേക്ക് വന്നത്. NA square into PD minus PQ by 2. PD minus PQ by 2. PQ by 2. അപ്പം ഈ LGO എന്താണെന്നുള്ളത് I have written in the last slide. Where is it? This is LGO. Okay. LGO ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. Minus 1 by 2 LGO plus LAB2 cos 2 theta minus 2 pi by 3. അതിൽ LAB2 എന്ന് പറയുന്നത് NA square into PD minus PQ by 2. LGO എന്ന് പറയുന്നത് I have shown you. നിങ്ങൾ അതെല്ലാം മറിച്ച് നോക്കിയെല്ലാം എഴുതുക. സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ ഒരു പഴയ കോൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. LAB എന്ന് പറയുന്നത് will be equal to LBA. ഇപ്പോൾ സെയിം മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. So that is equal to LAB അല്ലെങ്കിൽ LBA will be equal to minus LAB0 plus LAB2 cos of 2 theta minus 2 pi by 3. So നമ്മൾ ഈ മൈനസ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ it will be minus LAB0 minus LAB2 cos of 2 theta plus pi by 3. Plus 2 pi by 3. That is equation number 16. That is equation number 16. So that similarly we can write LBC is equal to LCB. Now mutual difference between stators കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്താം. Next classൽ mutual difference between stator and rotor നോക്കാം. So കുറച്ച് നേരം കൂടെ ഇരിക്കുക. So minus LAB0 minus LAB2 ഈ നോട്ട്സും എൻ്റെ ലെക്ചറും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുക. ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 17. ദെൻ ഇപ്പൊ AB കഴിഞ്ഞു, BC കഴിഞ്ഞു, ഇനി AC. LAC equal to LCA is equal to minus LAB0 minus, കാരണം ഈ ഇക്വേഷന്റെ ഒക്കെ ബേസ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. സോ പിന്നെ ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയാണ് എഴുതുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 18. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ് ടു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 18 ആണ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. സോ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്ത് തരാം ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. സോ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 സ്റ്റേറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻസ് EA, EB, EC അത് എഴുതി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേറ്ററിന്റെ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ്, അപ്പം ഫേസ് അതിൽ നമ്മൾ ഒരു ഫേസ് A എടുത്തു, അതിന്റെ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ദെൻ ഇക്വേഷൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ MMF വെച്ചിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു. വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ വേരിയേഷൻ വിത്ത് MMF, ദെൻ ഫേസ് ഡയഗ്രാം. അപ്പം ആ തീറ്റ ആക്സിസ് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരച്ച് തീറ്റ താഴേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തതൊക്കെ യു നോ ഇറ്റ്, ബിക്കോസ് സ്റ്റേറ്ററിന്റെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസുമായിട്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് ആൻ ആംഗിൾ തീറ്റ. അതൊക്കെ എഴുതി. ദെൻ MMF അറൌണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസും നമ്മളറിയാം. MMF എയർ ഗ്യാപ്പിലൂടെ വരുന്ന MMF-നെ ഐ ടോൾഡ് യു ദാറ്റ് വി ആർ എന്താണ് രണ്ട് ഫിക്റ്റീഷ്യസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റുന്നു. വൺ ഈസ് അറൌണ്ട് ദ ഡയറക്റ്റ് ആക്സിസ്, വൺ ഈസ് അറൌണ്ട് ദ ക്വാഡ്രേച്ചർ ആക്സിസ്.
സോ അത് മൈനസ് NIA sin theta അങ്ങനെയെല്ലാം വന്നു. Then we talk about the air gap flux. Air gap flux എന്ന് പറയുന്നത് MMF into permeance. അപ്പം അത് ഒന്ന് അറൌണ്ട് ഡയറക്റ്റും ഒന്ന് അറൌണ്ട് കോട്ടക്റ്റും കോസും സൈനും കോമ്പോണന്റ് വരും. ടോട്ടൽ എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്യണം. Then flux produced along the Q axis and D axis in the air gap is resolved in the direction of A. അപ്പം അതിന്റെ നമ്മൾ PD plus PQ അപ്പോൾ 1 plus cos 2 theta by 2 1 minus cos 2 theta by 2 ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തു. Then self inductance of stator flux D due to the flux produced in the air gap. എന്താണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ബൈ കറണ്ട് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് NA എടുത്തു. സോ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 9 നിന്ന് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 10 എത്തി. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള ഇതിനെ NA സ്ക്വയറിന്റെ PD plus PQ by 2 നമ്മൾ LGO എന്ന് വിളിച്ചു. Then PD minus PQ by 2 into cos 2 theta നമ്മൾ LAA2 എന്ന് വിളിച്ചു. And then there is some leakage flux which does not pass through the air gap, but this also contribute. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലീക്കേജ് ഫ്ലക്സിനെ എടുത്തു LAL. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേമിനെ ഒന്നുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. It became LAL plus LGO. Then equation 11, 12, 13 same way for phase B, phase C like that. Then നമ്മൾ അതിന്റെ വേരിയേഷൻ കണ്ടു. ഈ ഒരു ഗ്രാഫിന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു. Then സ്റ്റേറ്റർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്, അപ്പോൾ എയും ബിയും തമ്മിൽ ഉള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസിനെ പറ്റി പിന്നെ സംസാരിച്ചു. അവിടെയും നമ്മൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ, അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 13 നിന്ന് നമ്മൾ 14 Then അവിടെയും നമ്മൾ ഫ്ലക്സ്, അപ്പം എയർ ഗ്യാപ്പ് ഫ്ലക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ then we talk about ഇൻഡക്ടൻസ്. അപ്പോൾ അവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ യൂസ് ചെയ്ത അതേ റിലേഷൻഷിപ്പ് PD minus PQ by 2 NA square. അപ്പോൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്ലസ് ആണോ മൈനസ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ യു സ്റ്റഡി ഇറ്റ് വൺ മോർ, റെഫർ ഇറ്റ് വിത്ത് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദെൻ ടെൽ മീ ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി മിസ്റ്റേക്ക്. ഓക്കെ, ദെൻ LAB0 സെയിം വേ LAB LBC തമ്മിലുള്ള സ്റ്റേറ്ററുകൾ തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ്. ദെൻ ദിസ് ഈസ് ഫോർ A and C. ക്ലിയർ ആണോ? ഇത്രയും ഒറ്റയടിക്ക് ക്ലിയർ ആവില്ല, എന്നാലും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ? നീതു? ഓക്കെ ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. സഫ്നയ്ക്ക് മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന 2 ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്താണ്, P. കുണ്ടൂർ ആൻഡ് പടിയാർ, രണ്ടും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും. അപ്പം കുണ്ടൂർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വാങ്ങുന്നോണ്ട് പ്രശ്നമില്ല. ഒരു 700 rupees ഉണ്ട്. ലൈബ്രറിയിൽ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ബൈ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir.